الطاف حسین کی محبت، الطاف حسین کی حب الوطنی جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم الطاف حسین کی کچھ بیک ہسٹری کو بھی اسٹڈی کر لیں۔ دیکھیے، الطاف حسین بہت شور مچاتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے الزامات لگائے گئے، ان کے اوپر یہ بھی کیا گیا، ان کو غدار کہا گیا۔ اب دیکھیے، غداری کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک پاکستان سے محبت کرنے والا کیا پاکستان کا جھنڈا جلائے گا؟ اور وہ بھی اس دن جب پورے پاکستان کے اندر یوم آزادی بنایا جا رہا تھا، اور الطاف حسین مزار قائد پر 14 اگست کو 1979 کی بات ہے، 14 اگست کو مزار قائد پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی، اور آدھا جھنڈا ابھی جل چکا تھا اور آدھا جھنڈا بقایا تھا، تو انہوں نے اس کو کک بھی لگائی، جس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اور ان کو باقاعدہ 9 ماہ کی سزا ہوئی، اور یہ جیل میں رہے۔ اور یہ شخص ایک سزا یافتہ انسان ہے، اور اس کی محبت آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کیوں جلائے گا۔ اگر اس کو محبت ہوتی تو اس کو گلے لگاتا، لیکن اس نے گلے نہیں لگایا، اس کو جلایا۔ پاکستان میں آئے دن آپ ہڑتالیں دیکھتے ہیں، امریکہ کے خلاف، دوسرے ملکوں کے خلاف، تو نفرت سے لوگ ان کو، ان کے جھنڈے کو وہ آگ لگاتے ہیں، لیکن گلے تو نہیں لگاتے۔ تو الطاف حسین کے جو ایکشن ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ بیک ہسٹری ہے کہ جب الطاف حسین نے اپنا سٹارٹ ہی پاکستان سے نفرت سے اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا اور 9 ماہ کی سزا کاٹی۔ اب ہم آتے ہیں مین موضوع، آپریشن کلین اپ 1992۔ میری شادی 24 نومبر 1989 کو ہوئی۔ 28 نومبر 1989 کو میری رینجرز میں ڈیپوٹیشن ٹرانسفر ہوئی آرمی سے، اور مجھے امیجیٹ موو کے احکامات تھے۔ میں کراچی آیا، مجھے وہی ایک کنسیپٹ تھا، روشنیوں کا شہر، امن کا شہر، اخلاق کا شہر، محبت کا شہر، اور میری ٹرانسفر بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کر دی گئی۔ انٹائر ڈسٹرکٹ سینٹرل میرے انڈر کمانڈ تھا، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنی تھی، سچویشن، حالات کنٹرول کرنے تھے، سول انتظامیہ کی پوری ہیلپ کرنی تھی۔ جب میں کراچی پہنچا، جو حالات دیکھے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ محبت کرنے والے ہیں، ان بیچاروں کے اوپر کیسی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کیسا لیڈر ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسلحے کی بھرمار تھی، ڈاکہ زنی، بینک رابریز، یعنی کہ ہر قسم کا کرائم اس وقت ہو رہا تھا۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو کڈنیپ کیا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے، اور ظلم کرنے کے بعد الزامات دوسروں پہ لگا دیے جاتے تھے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ہر قتل کے پیچھے یا ہر بیڈ انسیڈنٹ کے پیچھے الطاف حسین نے ہمیشہ پاکستان آرمی، پاکستان ISI کے اوپر، ایجنسیوں کے اوپر گند اچھالا۔ آج میں اپنی عوام سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوچئے کہ یہ ایجنسیز کون ہیں، یہ آرمی کون ہے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہ آپ سے محبت کرنے والا ادارہ ہے، جو آپ کی پروٹیکشن کرنے والا ادارہ ہے۔ دیکھیے، ہر جگہ پہ ایک آدھ
شخص خراب ہو سکتا ہے لیکن ادارے خراب نہیں ہوتے. اور ہمیشہ الطاف حسین نے الزام آرمی بھی اوپر، ایجنسیز کے اوپر لگایا. ISI کی بات آتی ہے، دیکھیے ہر کنٹری کے اندر انٹیلیجنس سسٹم ادارے ہوتے ہیں، اور انٹیلیجنس سسٹم جو ادارے ہیں یہ ملک کی ایک بیک بون کا رول ادا کرتے ہیں. ISI ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، یا آرمی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لوگ جو کریم ہوتی ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، اور 2 سال 3 سال 4 سال کام کرتے ہیں اور پھر واپس کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. لیکن الطاف حسین نے ایسے ایسے الزامات لگائے، وہی الزامات جو کہ ایک دشمن ملک لگاتا ہے. ہمیشہ اس نے اس قسم کے بیانات دیے کہ جو کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھے. اینی ہاؤ میں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ اپنے ذرائع بنائے، MKM کے اندر اپنے سورسز لانچ کیے. ایون بذات خود رات کو اٹھ کر بھیس بدل کر میں انفارمیشن کلیکٹ کرتا تھا، ٹارگٹ کی سلیکشن کرتا تھا، انفارمیشن شیئر کرتا تھا، سول انتظامیہ کی پوری ہیلپ کرتا تھا تاکہ لوگوں کو سکون کی نیند آ سکے. اس شخص نے، آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا لیکن شاید وہ بچے جو آج کل APMSO میں 16 سال 17 سال یا 18 سال کے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہر گلی کے اینڈ پر اس نے لوہے کے گیٹ لگوائے، سٹیل مل کا سٹیل چوری کروا کے قوم کا سرمایہ اس نے ضائع کیا، صرف اس وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو تو فورسز کرائم کرنے والوں کو نہ پکڑ سکیں، کیونکہ وہ کرائم کرنے والے اس کے اپنے حلف یافتہ لوگ ہوتے تھے. اور اس شخص نے ہر سٹیپ پہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز پیدا کی تاکہ ہم سچویشن کو کنٹرول نہ کر سکیں. اس کا ہمیشہ یہی ایک ایم ہوتا تھا کہ سول انتظامیہ کو پوری طرح فیل کر دو، آرمی کو آگے آنے دو، آرمی آئے جو ان سے کنفرنٹ کرے تاکہ انٹرنیشنل لیول پر الطاف حسین شور مچا سکے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اور یہ اس کا ایک بتلائی ہوئی، اس کو سکھلائی ہوئی ایک دشمن کے ٹیکٹس تھے، اور اس ٹیکٹس کے اوپر وہ کام کرتا رہا. 90s کے اینڈ پر مجھے اس چیز کا کچھ کنفرم ہونا شروع ہو گیا کہ الطاف حسین پاکستان کے خلاف، پاکستان کو توڑنے کے خلاف بڑے ہائی لیول پہ کام کر رہا ہے. میں نے اس دوران ایسے لوگ بھی پکڑے جو متحدہ کے اندر، MKM کے اندر اس وقت کے مہاجر قومی موومنٹ جھنڈے لے کر پاکستان سے اپنے رائٹس مانگ رہے تھے، MKM کا نعرہ لگا رہے تھے. جب ان کو چیک کیا پتا چلا کہ 2 سال پہلے اللیگل انڈیا سے پاکستان آیا اور اس کو الطاف حسین نے اس کو سیٹل کروایا. اس وقت آپ لوگ خود کراچی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ دیکھیے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے اللیگل لوگ انڈیا سے، بنگلہ دیش سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ان کو سیٹل کروایا گیا. کیسے سیٹل کروایا گیا؟ وہ یہ وہی سیٹل کروا سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو. اینی ہو اس شخص نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ بچیوں کو ریپ تک اس شخص نے خود کیا، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے MKM کے اندر کنفرنٹیشنز اور ڈویژن بھی ہوئی. آفاق احمد آج بھی زندہ ہے، میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اوپنلی ایک سچائی قوم کو ضرور بتائیے کہ انہوں نے لانڈی کرنگی ایریا کی لڑکیوں کو الطاف حسین کے انٹرویو کے لیے آنے سے کیوں روکا تھا، اور ان کے ساتھ پہلا جھگڑا بھی کس وجہ سے ہوا تھا. اور ڈیفینیٹلی اس میں عامر خان جو اس وقت MKM میں واپس آئے ہیں، متحدہ کے اندر واپس آئے ہیں، ان کو بھی ریالٹی کا پتہ ہے، ان کو بھی سچ کا پتہ ہے. لیکن خدارا آپ محبت کرنے والے، آپ لوگوں کو محبت کرنے والے، پاکستان کو محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو پلیز آپ اس کی سچائی کو پہچانیے، جانیے. اور میں
आफाक भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में कौम को बताएं कि क्या अल्ताफ सैन ने इस किस्म के जुर्म किए कि नहीं किए। ऐसे ऐसे जुर्म किए हैं उसको, और उसका इल्जाम एजेंसियों के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर थोपा गया। देखिए, मैं यूनिफॉर्म पहनी, ये मेरी नदीम डार की नहीं थी, ये आप लोगों की यूनिफॉर्म थी। मैंने उस यूनिफॉर्म की इज्जत को संभाला। मैं भी एक इंसान हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन जब उस यूनिफॉर्म को पहन लिया जाता है तो उस यूनिफॉर्म की इज्जत की पासदारी की जाती है, और अल्लाह के फजल से मैंने उसकी पासदारी की, और मेरी ड्यूटी भी यही थी कि मैं उस यूनिफॉर्म को पहन के अपनी आवाम को, अपने लोगों को, उनको प्रोटेक्शन दूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उर्दू स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है, वो हमारे अपने लोग हैं। मैं, याद रखिएगा, मैं कभी किसी एक शख्स को ना कभी महाजर कहा था, ना आज मैं महाजर कहता हूं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने ये ऐसा एथनिक इशू शुरू किया अपने घिनौने गंदे खेल के लिए, जो कि ये दुश्मन के हाथों में खेल रहा था। करते करते 92 पहुंच जाता है। कराची पॉलिटेक्निकल कॉलेज से 2 बसेस खिदमत खलक कमेटी जो अल्ताफ सैन ने बनाई, जबरदस्ती वहां से ये ले आए। और आज भी मुझे पता है कि वो बसेस जो खिदमत खलक कमेटी का हिस्सा है, वो छीनी हुई बसेस है कराची पॉलिटेक्निकल कॉलेज साइड की। उस पे बातचीत शुरू हुई। जमात इस्लामी के 2 लड़कों को शहीद कर दिया गया। शाहूद हाशमी मजीद लोगों को मरवाना चाहता था, उसको मैंने गिरफ्तार किया। उससे इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिली, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि जो हमारे कंसेप्ट थे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि अल्ताफ सैन मुल्क तोड़ने की बात करता है, वो हमें कंफर्म हो गई। अब स्टेज आती है 1992 की ऑपरेशन 19 जून 1992 की, जब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। पहला ऑपरेशन हमारा अलकरम स्क्वायर में था। उस रेड के अंदर मैं, मेरे कमांडिंग ऑफिसर, उसके अलावा ब्रिगेड कमांडर जो कि बाद में कोर कमांडर भी बने, जनरल उस्मानी, ये सारी की सारी पूरी टीम, उसमें मैं अकेला नहीं था। हमारे साथ उमर खान मजिस्ट्रेट, पुलिस, ये सब पूरी बहुत बड़ी टीम थी जिन्होंने अलकरम स्क्वायर के ऊपर रेड किया था। और इसी मेरी स्टेटमेंट में ब्रिगेडियर इम्तियाज को भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम जिरगे के अंदर ये पूछा था कि नदीम डार ने जो रेड अलकरम पे किया, क्या उसने मजिस्ट्रेट इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मैंने रेड किए, छापे मारे घरों में, टार्चर सेलों में, मैंने हमेशा लॉ को मेंटेन रखा है, मजिस्ट्रेट को हमेशा अपने साथ रखा है। जब हमने अलकरम स्क्वायर का घेराव किया, तलाशी शुरू की, अल्ताफ सैन का जो पर्सनल सेक्रेटरीट था, जिसके अंदर डबल बेड भी लगा हुआ था, 2 सेफों के अंदर हमें जनापुर के प्लान, नक्शे और फ्लैग ये हमें रिकवर हुए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पंफलेट्स जो कि अल्ताफ सैन ने लोगों को मुतनफर करने के लिए पब्लिश किए हुए थे, जिसमें आर्मी के खिलाफ उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ था कि मैं आर्मी में गया 71 में, और मेरे साथ मुझे मटरवा कहा जाता था, मुझे ये कहा जाता था, यानी कि ऐसे डायलॉग जिससे लोग, कोई भी पढ़ेगा तो वो नफरत करेगा। लेकिन सच ये नहीं था। इसमें भी थोड़ी सी मैं अवाम को हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली 71 में ये आर्मी में गया, लेकिन ये शुरू से ही, बचपन से शिजोफ्रेनिया का शिकार है। घर में भी ये जिद्दी इंसान होता था, अपने बाप से भी बदतमीजी करता था, अपनी माँ से भी बदतमीजी करता था, अपने भाइयों से भी बदतमीजी करता था, अपनी गेन के लिए। ये इसकी पुरानी बचपन की हिस्ट्री है, इसकी पूरी स्टडी हमने की है, पूरी हिस्ट्री ली है। ये शुरू से शिजोफ्रेनिया का शिकार था। आर्मी में ज्वाइन किया। आर्मी में डेफिनेटली हर महकमे में, जैसे आर्मी है, जैसे दूसरे महकमे, सीनियर जूनियर हर जगह होते हैं। अब गलती करेंगे तो सीनियर डेफिनेटली आपको स्नब करेगा। तो अगर किसी ने स्नब कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कोई दुश्मन है। अल्ताफ सैन को टास्क दिया गया कि आपने मोर्चे खोदने। ये बजाय मोर्चे खोदने के दरख्त के नीचे बैठ के गाने गाते रहे।
काम इन्होंने किया नहीं, हड धर्म शुरू से थे। तो सीनियर ऑफिसर आया, डेफिनेटली उन्होंने स्नैप किया और अल्ताफ सैन को वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। ये बर्दाश्त कर भी नहीं सकते क्योंकि बचपन से इनको आदत है और आज भी वही आदत है इनको कि किसी की बात ये किसी को जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इनके ऊपर जो सच्चाई की बात भी करे तो इनको बर्दाश्त नहीं होती। तो उस बेस के ऊपर इन्होंने आर्मी के खिलाफ इतने गंद पंफलेट लिखे हुए थे। इसी तरह हमने उसी फर्दर हमने 23 और 24 को हमने 90 के ऊपर रेड किया, वहां से भी हमें काफी मवाद मिला। इसी तरह जो अलकरम स्क्वायर से हमें मिला। देखिए, एक आर्मी का एक डिकोरम होता है और आर्मी हमेशा उस डिकोरम को कायम रखती है। आईएसआई हो, आर्मी हो, एजेंसीज हो, एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है। डेफिनेटली मैं उस वक्त रेंजर्स में डेपुटेशन पे था, लेकिन एक्चुअल तो मैं खाकी का हूं, खाकी यूनिफॉर्म का हिस्सा। हमने अपने चैनल के साथ जनापुर के नक्शे, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे हमने फॉरवर्ड कर दिए, क्योंकि मेरा चैनल चेन ऑफ कमांड जनरल सफदर जो डीजी थे रेंजर्स के, उन तक गया थ्रू मेहरान फोर्स हेडक्वार्टर, डेफिनेटली सेम वे थ्रू द आर्मी चैनल। हर चीज हमने एक रिकॉर्ड में डाल दी। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने हम सच बोला। ब्रिगेडियर आसिफ हारून का कोई पर्सनल जाती दुश्मनी नहीं है अल्ताफ सैन के साथ, वो मेरी भी जाती कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब है। उसकी वजह इन्होंने मेरे जात, मेरे घर तक इन्होंने हमले किए, मेरी जात तक इन्होंने पिंच किए, जिसकी वजह से इन्होंने खुद अपनी जाती दुश्मनी बना ली। लेकिन मैंने फिर भी कानून को ना कभी हाथ में लिया और ना इंशाल्लाह लूंगा। मैंने खुदा पे चीज छोड़ी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस दुनिया में मुझे इंसाफ जरूर देगा। एनीहो, ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसके बाद इश्तियाक अजहर साहब, वो उनकी मीटिंग हुई, अल्ताफ सैन की अपनी बातचीत, नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात भी हुई, गुलाम इसाक खान के साथ कोई बात हुई। गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, वो हमारे बड़े थे, सदर पाकिस्तान थे। डेफिनेटली आर्मी का काम है कि उनको सुनना, और हमेशा लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि आर्मी नहीं सुनती, ये गलत बात है। जब गुलाम इसाक खान ने कुछ सोचा कि बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिकली को कायम रखना है, तो इस जनापुर इशू को दबा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। तो उस इशू को रोक दिया गया। हालांकि डेफिनेटली हमने वो काम किया, जायज काम किया, लीगल काम किया और सच काम किया, लेकिन कुछ हालात ऐसे जब होते हैं तो हमने पॉलिसी को फॉलो करना, और हम खामोश हो गए। लेकिन अल्ताफ सैन ने बजाते खुद इस इशू को जिंदा रखा। आर्मी की तरफ से कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन आप प्लीज हिस्ट्री देखिए, थ्रू आउट अल्ताफ सैन बजाते खुद इस चीज को बोलते रहे। क्यों? वजह क्या है थी कि पीछे जो इनके अपने दोस्त यार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो इनको हदायत देते रहे कि नहीं, इसको जिंदा रखना है, इसको जिंदा रखना है, ताकि अवाम के अंदर एक डबल ट्रिपल एनवेलप उसको कहते हैं, उसके तहत अवाम को घेरे में रखा जाए, उनको बताया जाए आप साहब अपने मकसद भी हासिल करते जाओ, लेकिन इल्जाम दूसरों पर डालते जाओ। हमेशा जैसे ये आज तक टैक्टिस करते जा रहे कि कत्ल भी करो लेकिन मानो नहीं। तो लिहाजा ये जो भी नक्शे प्लान जब हाथ में चढ़े, तो देखकर मैं कैसे कह सकता हूं कि अल्ताफ सैन पाकिस्तान का दोस्त है। वो पाकिस्तान का दोस्त हो ही नहीं सकता जो इतना घिनौना खेल खोलेगा। जिस पाकिस्तान ने इसको वेलकम कहा, जिस पाकिस्तान ने इसकी हर चीज को इस अंदाज में एक्सेप्ट किया कि अब प्लीज इस चीज पे नेगेटिव ना जाइए। सोचिए कि उर्दू स्पीकिंग की बात आती है, पाकिस्तान के अंदर 59% पंजाबी हैं, उर्दू 7% थी, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज को उर्दू कर दिया गया। मैं खुद बजाते खुद कश्मीरी हूं, मेरी फैमिली कश्मीर से माइग्रेट करके आई थी, मैंने कभी अपने आप को महाजर नहीं कहा,
لیکن آج بھی پاکستان میں دیکھیے، پورے پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، تو پھر یہ صرف اور صرف کراچی کے لوگوں کو کیوں اردو سپیکنگ کہتے ہیں؟ آپ ٹریول کیجئے پورے پاکستان میں، آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی تو پورے پاکستان کے اندر اردو ہی بولی جاتی ہے. تو ان کا مقصد اردو بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دینا، آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، فریب کرنا، اور اپنے مقاصد کو ہمیشہ حاصل کرنا، یہ ان کا مقصد ہے. اسی سبجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے آپ پلیز ابھی میرے لاسٹ پارٹ 3 پہ جائیے.